حضرت ابو الحسن خرقانی ایک بزرگ گزرے، یہ حضرت باعزید بستامی کے سجادہ نشین تھے۔ بو علی سینا سائنسدان ہے بہت بڑا، وہ حضرت ابو الحسن خرقانی کا مرید تھا۔ توجہ ہے میری بات پر؟ سائنسدان بیت تھا۔ اور محمود غزنوی والی ہندوستان، وہ بھی حضرت سیدنا ابو الحسن خرقانی کی بیت تھا۔ اتنے بڑے آدمی تھے، اپنا جبہ دیا محمود غزنوی کو، جب مشکل آئی تو دعا مانگنا آگے رکھ کے اللہ فتح دے دے گا۔ تو محمود کہتے ہیں جب سومناتھ کے مندر نہیں فتح ہو رہے تھے تو میں نے بابے کا جبہ سامنے رکھ کے دعا کی تو اللہ نے مجھے فتح دے دی۔ کہتے ہیں بابا جی رات خواب میں ملے تو کہنے لگے تو نے کیا قیمت ڈالی میرے جبے کی؟ ایک فتح۔ کہا حضور کیا مطلب؟ فرمانے لگے تو میرا جبہ سامنے رکھ کے دعا کرتا کہ یا اللہ ہندوستان کے سارے کافر مسلمان ہو جائے تو اللہ نے توفیق ایمان دے دینی۔ یہ تو نے کیا دعا مانگی ہے؟ پر دامنی پہ شیخ ہماری نہ جائیے، ہم دامن نہ چھوڑ دیں تو فرشتے وضو کریں۔ یہ کیا بات کر دی؟ ایک فتح۔ بہرحال بہت بڑے بابا جی تھے، لیکن ان کی زوجہ بڑی سخت مزاج تھی، سخت ڈاڈی عورت۔ ایک بندہ نا 3 مہینے کا سفر کر کے ان سے ملنے آیا، دروازے پہ دستک دی، اماں جی اندر سے بولی کون ہے دروازے پہ؟ وہ پہلی جھٹکی پہ ڈر گیا، اتنی سخت بات، کون ہے؟ کہا جی میں حضرت کا عقیدت مند ہوں، دور سے ملنے آیا ہوں۔ تو اماں کہنے لگی تو بھی فارغ ہے جس طرح وہ ہر کام سے فارغ ہے، کوئی کام نہیں تجھے بھی؟ تو میرے دن میں تو گھروندہ تھا، بہت بڑا زاویہ، بڑا میں نے سکیچ بنایا ہوا تھا درویش کا، تو یہاں کیا ماحول ہے؟ بالکل ہی بدلا ہوا، جس بندے کا گھر ہی حال کوئی نہیں، تو باہر کیا ہوگا؟ فرماتے اماں نے سخت جملے کہے۔ میں نے کہا ہے کہاں؟ تو کہنے لگی وہ جنگل میں بیٹھا ہوگا 10-15 مرید لے کے، اللہ اللہ ہو رہی ہوگی، تو بھی چلا جا اور دروازہ نہ دوبارہ کھٹکھٹانا۔ کہتے ہیں میں بڑے ناراض پریشان ہوا کہ یار یہ کیا منظر ہے، اتنی سخت ماحول گھر کے اندر حضرت کے، اور میں 3 مہینے کا سفر۔ چلو وہ پیری مریدی والا تو میرا ذہن بدل گیا سارا ہی، لیکن میں نے کہا چلو آیا ہوں تو زیارت تو کر لوں۔ کہتے میں نے جنگل کی طرف منہ کیا تو حضرت ابو الحسن شیر پہ بیٹھے تھے اور شیر انہیں گھر چھوڑنے آ رہا تھا، شیر پہ۔ فرماتے میرے اندر پھر بدگمانی آئی، میں نے دل میں سوچا، میں نے کہا دیکھو بابا جی سے بیوی تو قابو آتی نہیں اور شیر پہ سواری کی ہوئی ہے۔ حضور کا فرمان ہے ترمذی میں، فرمایا اتقوا فراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ، مومن کی فراست سے ڈرو، یہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ کہتے ہیں حضرت میرے دل کی بات جان گئے اور سلام کے بعد فوراً پتہ کیا کہا؟ توجہ ہے میری بات پر؟ فرمانے لگے وہ میرے بھائی میری بیوی پردے کی بڑی صاف ہے، بستر کی بڑی صاف ہے، وہ کھانا مجھے وقت پہ دیتی ہے، میرا خیال کرتی ہے، زبان کی تلخ ہے، کئی دفعہ خود بھی اسے پریشانی ہوتی ہے کہ میں ایسے کیوں بولتا ہوں، میں نے اگر چھوڑ دی نا اسے کوئی نہیں رکھے گا، بیچاری رسوا ہو جائے گی، آخر میرے بچوں کی ماں ہے۔ اور پھر حضرت ابو الحسن نے جملہ کہا تو وہ شخص کہتا ہے میں چیخے مار کے رویا۔ فرمانے لگے یہ جو میں شیر پہ بیٹھا ہوں یہ وظیفوں کی وجہ سے نہیں بیٹھا، چلوں کی وجہ سے نہیں بیٹھا، یہ بیوی کی وجہ سے بیٹھا ہوں۔ فرمانے لگے میں اس بد زبان سے حسن سلوک کرتا ہوں، اللہ نے یہ بے زبان مخلوق میری فرما بردار بنا دی۔ وہ بھائی کس طرح کر کے نظام زندگی چلے گا؟ میرا یہ عنوان نہیں، ورنہ میں اس پر بڑی باتیں کر سکتا ہوں، عنوان نہیں، حالانکہ ہر ایک موضوع کی آج کل ضرورت ہے، ہر اصلاحی موضوع کی ضرورت ہے، پر میں ادھر جاتا نہیں۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے میرے شوہر حضرت ابو سلمہ بڑے شفیق، بڑے مہربان آدمی، مدینے میں اتنا شوہر پیار کرنے والا دوسرا تھا ہی کوئی نہیں جتنے میرے شوہر تھے۔ کہتے ہیں مسجد نبی میں جب ہوتے نا تو نبی کریم علیہ السلام کی جو بات بھی سنتے مجھے گھر آ کے بتاتے، آپ بھی بتایا کرے گھر جا کے، ہم اپنی مرضی کی باتیں گھر جا کے بتاتے ہیں کہ آج خطیب صاحب نے کہا ہے کہ اگر سجدہ کسی اور کو جائز ہوتا تو خامد کو ہوتا، یہ روز سناتے ہیں حدیث، تو وہ بھی کہہ دیتی ہے ٹھیک ہے میں نے بھی حدیث سنی ہے، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا بہتر وہی ہوتا ہے جو اپنی بیوی کے حق میں بہتر ہو، میں نے بھی سنی ہے حدیث، اس نے بھی پھر اس طرح کی یاد کر لی ہے۔ حالانکہ یہ حدیثیں بیٹیوں کو سنانی چاہیے، بہنوں کو سنانی چاہیے، وہ ہمارے منہ سے سنیں گے تو اثر قبول کریں گے، ورنہ تو دوسرا زاویہ ہوتا ہے۔ حضرت ام سلمہ کہتے ہیں بڑا ہی پیار کرتے، جو بات سنتے نا مجھے آ کے سناتے۔ ایک دن آئے تو کہنے لگے لے ام سلمہ آج تو میں تحفہ لایا ہوں تیرے لیے۔ میں نے کہا وہ کیا؟ فرمانے لگے آج نبی کریم نے فرمایا جس بندے پر کوئی مصیبت آئے وہ پڑھا کرے انا للہ و انا الیہ راجعون الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ پڑھے تو نبی پاک نے فرمایا اللہ نے جو چیز لی ہوگی نا اس سے بہتر چیز اسے عطا کر دے گا۔ آپ سمجھتے ہیں یہ صرف فوتگی پہ پڑھنا چاہیے، حالانکہ چھوٹی سے چھوٹی مصیبت پر بھی پڑھنا چاہیے، اللہ جو چیز لے گا اس سے بہتر چیز عطا کرے گا۔ جناب ام سلمہ کہتی ہے میرا حضور کی ہر حدیث پر اتنا ایمان تھا، اتنا کہ جیسے اپنے زندہ ہونے پر ایمان ہے۔ فرماتے ہیں میں نے وہ وظیفہ پڑھ لیا، جب بھی کوئی مشکل آتی میں اس کو پڑھتی، جب بھی کوئی مشکل آتی میں پڑھتی، مجھے اللہ بہتر چیز عطا کرتا۔
फरमाती हैं मेरे ऊपर ऐसी मुसीबत आई जो मैंने कभी सोची नहीं थी, मेरे शौहर का इंतकाल हो गया। मैंने पढ़ा इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, लेकिन फरमाती हैं अब यकीन भी कामिल था, ये बुखारी में है, यकीन भी कामिल था, पर सोचती थी अबू सलमा से ज्यादा मेहरबान शौहर कैसे मिलेगा। ईमान भी पक्का है कि हुजूर ने फरमाया अल्लाह बेहतर चीज देगा, पर इससे बेहतर मेरे खानदान और कबीले में दूसरा है ही नहीं। फरमाती है कई दिन सारी इद्दत इसी परेशानी में गुजर गई कि मेरा तो ईमान पक्का है कि अल्लाह बेहतर चीज देगा, तो अबू सलमा से बेहतर शौहर कैसे मिल सकता। कहती इद्दत गुजरी तो फिर मुझे पता चला कि मुस्तफा के हर फरमान में हकीकत है। खुद नबी करीम ने फरमाया कि उम्मे सलमा मैं तेरे साथ निकाह करना चाहता हूं। फरमाती है मैं रो पड़ी, मैंने कहा मैं तो कहती थी अबू सलमा से अच्छा शौहर कैसे मिलेगा, रब ने मुझे सारी कायनात से अच्छा शौहर अता कर दिया। शर्त तो ये है, शर्त तो ये है कि मेरा तेरा ईमान, तेरा मेरा ईमान। आला हजरत फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह हज करने जा रहे थे तो तूफान आ गया, कश्ती हिचको लिखाने लगी, लोग सारे तस्बीह पढ़ने लगे। आप तो हमेशा पढ़ा करते थे दुरूद और सलाम, वो तस्बीह पढ़ रहे हैं। आला हज़रत से कहने लगे बाबा जी दुआ करा दें। आप फरमाने लगे जिक्र फिक्र करो पर इंशाअल्लाह ताला ये दरिया ये कश्ती डूबेगी नहीं, ये किनारे तक जाएगी। वो कहने लगे बाबा मैं आपसे कहा दुआ करा दे इज्तिमाई, तो आप करामत सुना रहे, दुआ कर दे। फरमाया कह दिया ना नहीं डूबेगी। अब लोग थोड़े से नाराज हुए, थोड़ी देर गुजरी तो तूफान वाकई थम गया। अब वो लोग आहिस्ता आहिस्ता परेशान होने लगे। आला हज़रत के करीब जा कहने लगे हुजूर बेअदबी हो गई, पर बताएं आपको कैसे पता था नहीं डूबेगी। फरमाया अपनी बात पे नहीं, मुस्तफ़ा की हदीस पर एतबार है। हुजूर ने दुआ बताई है सवारी पे बैठो तो पढ़ लो, मैंने पढ़ ली थी। कैसे हो सकता है कि नबी पाक ने कहा हादसा नहीं होगा, तो फिर चांद तो टूट सकता है, सूरज तो गिर सकता है, पर मुस्तफ़ा की बात गलत नहीं हो सकती। मसला तो यह है कि यहां ईमान की वो कमजोरी हम सोच रहे हैं। आप नाराज ना होइएगा बिल्कुल भी। पता क्या होता है 1,24,000 कम बेश अंबिया दुनिया में आए, सारे दाढ़ी वाले थे, सहाबा सारे दाढ़ी वाले, अहले बैत नबूवत सारे, औलिया अल्लाह सारे। मैं अपना चेहरा जब आईने में देखता हूं तो मैं कैसे अपने आप को मुतमईन करता हूं बगैर दाढ़ी के। अल्लाह ने औरत को दाढ़ी दी नहीं, उसने पसंद की। मर्द के चेहरे पर कैसे मुतमईन करता हूं, ये एक बात है। अब इसके लिए इस मुल्क में दीन नाफिज होगा तो तब दाढ़ी रखनी है, ये तो कोई मतलब नहीं ना, ये तो हमारा खुद नाफिज करने वाला काम है ना। मैंने कहा था नाराज ना होइएगा, सिर्फ बड़ी माजरत से समझाना पड़ता है ना, ये ड्यूटी है। लेकिन आज तक हम इस बात पर कायल नहीं हो सके। कहते हैं जी मैं गुनाहगार हूं, नेक होकर रखनी है। तो मैंने कहा आप रोटी उस वक्त खाइएगा ना जब नेक हो जाएंगे, ये वाली कसम उठाओ ना पता चले। या कहना मैंने पैसे उस वक्त जेब, मेरे पास एक साहब आए कहने लगे मेरा नमाज पढ़ने को दिल नहीं करता, को दम कर दे। मैंने कहा सरकारी मुलाजम थे वो, मैंने कहा कि कभी नहीं आपने दम कराया कि मेरा तनख्वाह लेने जाने को दिल नहीं कर रहा। कराया कभी किसी ने? पीर साहब ने कभी दम कराया हो कि नजराना पकड़ने को दिल नहीं कर रहा? कराया कभी किसी ने? क्या तमाशा, ये झूठ है, ये झूठ है कि मेरा दिल नहीं कर रहा। इसलिए कि जिस चीज की अहमियत दिल में बढ़ जाती है उसको दिल करने लग जाता है। शर्त यह है कि हमारे दिल में उसकी अहमियत, हमने अहमियत ही नहीं बनाई आज तक नमाज की, पर्दे की अहमियत ही नहीं बनाई। बड़े बड़े हाजी नमाजी उनकी औरतें बेपर्दा फिरती हैं, बेवकत फिरती हैं, दलीलें देते फिरते हैं लोग। किस बात की दलील, काहे की दलील? अगर सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा का उहद के मैदान में भी पर्दा सलामत रह सकता है, अगर सैयदा ज़ैनब का करबला में भी पर्दा कायम रह सकता है, तो तेरी बेटी का पर्दा क्यों नहीं कायम रहता? तेरी बहन और बीवी का पर्दा क्यों नहीं कायम रहता? अजीब तमाशा है। किसको नहीं पता कि अहले बैत का ये तरीका है? लेकिन लोग समझते हैं 10 मुहर्रम को 4 देगे पकाओ तो अहले बैत का प्यार खत्म हो गया। सैयदा फातिमा ज़हरा उस मां से पूछेंगी जिसकी बेटियां पर्दा नहीं करती, मौला अली उस बाप से पूछेंगे जिसकी बच्चियां पर्दा नहीं करती। ने सवाल का जवाब देना, ना इधर उधर की तू बात कर, ये बता के काफिला क्यों लुटा। मुझे रहजनों से गरज नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है। दीन सिर्फ सवाब के लिए नहीं आया कि जनाब खत्म शरीफ दुआ इसाले सवाब करो, लंगर खाओ, मौज करो। दीन अमल के लिए आया है, इस पर अमल करना है। दीन दस्तूर का नाम है, दीन मंशूर का नाम है, दीन एक मुकम्मल हयात जिंदगी का नाम है। एक आदमी दुकान शुरू कर रहा है मार्केट, तो कहता है लाओ बच्चे कारी साहब कुरान पाक पढ़ाए। किस लिए? ताकि गाहक ज्यादा है। तू कुरान इसलिए पढ़ा कि मैं तिजारत कुरान की तालीम के मुताबिक करूंगा, इसलिए पढ़ा कि मैं कुरान के उसूलों के मुताबिक दुकान चलाऊंगा। सिर्फ इसलिए अभी सवेरे सूरत यासीन भी पढ़ी और पहला गाहक आया तो झूठ भी बोलना शुरू कर दिया, तो क्या मतलब हुआ? आज भी कीती जाते हो, लहू भी पीती जाते हो के माल यतीमा दाते पेज मसीती जाते हो, फट दिलां दे सींदे नहीं ते टोपियां सीती जाते हो, नफ्स ते छुरी फेरदे नहीं ते दुम्बे कीती जाते हो, फर्ज भुलाई बैठे हो,
नफला नीति जानते हो, और दसो ते सही बुल्ले शाह नू एक ही कीती जानते हो। दीन अमल के लिए आया है, ईमान के लिए आया है, इस पर अमल करें, इसको नाफिज करें। नहीं किसी को अच्छा लगती मेरी पगड़ी दाढ़ी तो भाई मुझे परेशान नहीं होना चाहिए इसलिए कि मेरे मुस्तफा को तो अच्छी लगती।